खुलुमबाय नमस्कार। आसाम की महामहिम राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, आज की इस सभा में उपस्थित हमारे आसाम की लेजिस्लेटिव असेंबली की माननीय स्पीकर विश्वजीत दैमारी जी, आसाम की सीनियर मिनिस्टर अतुल बोरा जी, अशोक सिंघल जी, रंजीत कुमार दास जी, डॉक्टर रनोज पेगु जी, यूजी ब्रह्मा जी, हमारे प्रिय सांसद दिलीप सैकिया जी, रंगरा नार्जारी जी, जयंत बसुमतारी जी, असम की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर रवि कोटा जी, डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, आज की इस सभा में उपस्थित पैट्रिसिया मुखम जी, पद्मश्री पैट्रिसिया मुखम जी, ऑनरेबल चैंसलर नागालैंड यूनिवर्सिटी समुद्रगुप्त कैशव जी, प्रोफेसर रमेश भरद्वाज जी, वाइस चैंसलर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, रमेश चंद्र डेका जी, ऑनरेबल वाइस चैंसलर कॉटन यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर BL आहूजा जी, ऑनरेबल वाइस चैंसलर बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, सीनियर एडिटर्स, यहाँ उपस्थित 70 अलग अलग समुदाय की जो जातीय संस्था है और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से इसके नेतागण, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बोडोलैंड के एक ऐतिहासिक दिन है। बोडोलैंड सरकार 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और असम की वर्तमान की मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे सरकार बनी थी और BTR की जो 3.5 मिलियन 35 लाख जनता की जो स्नेह है, उनका जो सपोर्ट है, इससे हमारी सरकार 4 साल पहले बनी थी। और उस समय में बोडोलैंड के लोग एक बुरी हालत से गुजर रही थी। सब लोग अपने अपने समुदाय को लेके कोई डरे हुए थे, कोई इनके आने वाले भविष्य के लिए वो लोग सोच रहे थे कि आने वाले समय में हम लोग का सुरक्षा कैसे मिलेंगे, हमारे भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, हमारे जमीन और आने वाले पीढ़ी की जो अलग अलग दिशा है, अलग अलग विषय है, इसको कैसे सुरक्षित करेंगे, उसको लेके सब लोग विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। उसी समय पे BTR में हमारे सरकार आने के बाद एक लंबी जो उपलब्धि है BTR की जनता की, BTR की नेतृत्व की, असम के नेतृत्व की, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबके साथ सबके विकास, और भारत की संविधान में जो प्रावधान है इसमें जो सबको न्याय दिया है, सबको इक्वलिटी दिया है और हर समुदाय को अपने भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज सबको लेके जीने का अधिकार दिया है, उसको हमने गौर किया, उसके ऊपर हमने विचार किया और हमारी सरकार की टीम हमने उस पर काम करना शुरू किया। और गया सालों में जो हम लोग को मेमोरेंडम्स दिए थे, ज्ञापन दिए थे अलग अलग संस्था ने, उनके अलग अलग विषय को लेके उसके ऊपर स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया और उस पे ही एक निर्णय लिया गया कि बोडोलैंड में रहने वाले हर समुदाय का एक रोड मैप हो, फोकस करके काम करने का एक विजन हो। तो अभी के समय पे भारत के प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल में जो विकसित भारत का एक विजन हम लोग को दिया है, उसी की जो सोच है आगे रखते हुए, उसी के नज़र रखते हुए हमने बोडोलैंड के हर समुदाय का, उनका जो समस्या है, इनका जो हालत है, इसके ऊपर स्टडी किया गया। हमने फोकस ग्रुप निर्णय ले लिया, अलग अलग फोकस ग्रुप से विचार किया, महिलाओं, हमारे इंटेलेक्चुअल, प्रोफेसर्स, यूथ, सबसे विचार किया कि उनके कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम्स है, उनके समुदाय में क्या इश्यूज है, वो सारा नोट किया गया और उनकी अलग अलग समय पे
जो ज्ञापन या मेमोरेंडम दिए थे उसमें भी वो लोग ये बहुत फोकस करके लिखा है कि हम लोग को जमीन की अधिकार चाहिए, हम लोग को संवैधानिक अधिकार चाहिए, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। तो ये सारे बातें को माइन्यूटली स्टडी किया गया। हमारे बहुत यूथ्स का टीम है, मैं इन लोग को धन्यवाद देता हूँ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर हमारे पूरा सेक्रेटरीज का टीम, हमारा फेलोज, बहुत सारे लोग इसमें लास्ट 2-3 मंथ में काम किया ताकि किसी भी समुदाय का कोई इशू रह ना जाए। और बहुत सारे रेफरेंस बुक, न्यूज़पेपर कटिंग सबको लेके स्टडी किया गया। और आने वाले समय में विकसित भारत में बोडोलैंड में रहने वाले हर समुदाय हम लोग कैसे हमारे जो आने वाले पीढ़ी है इसको हम लोग जुड़ेंगे और हमारे जो समस्या का हल कैसे निकलेंगे। काउंसिल तो एक छोटा सा सरकार है, इसमें बहुत बजट भी नहीं होता है, फिर भी हमने सोचा कि ये यात्रा जो है, ये यात्रा में हम लोग एक साथ जाना है, चलना है, सबके साथ सबके विकास के बात को लेके। तो इसीलिए ये विजन डॉक्यूमेंट ये तैयार किया गया और उसमें हर समुदाय का कुछ बातें रखा गया जिससे आने वाले समय में उसका शिक्षा, उसका सुरक्षा, शांति, अमन और आपस में जो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा बोडोलैंड में, आप देखेंगे लास्ट 3 साल में बहुत बार रिपीटेडली बोडोलैंड में कम्युनल वायलेंस हुआ, रायोट्स हुआ, बहुत लोग मरना पड़ा, बहुत वहाँ सुरक्षा बल भी मरे, हमारे आम जनता भी मरे और हमारे भाइयों को भी जान गंवाना पड़ा। और ऐसा जो हरकत है, ऐसा जो एक्टिविटी है वो ज़्यादातर ना चले, उसको देख के हमने ये तैयार किया है कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट भी हो, अगर हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो, उसको थोड़ा टाइम के लिए हम लोग उसको हटा के हम लोग एक साथ चलने का जो रास्ता है उसको लेना पड़ेगा, जो को एग्जिस्ट। और को एग्जिस्टेंस के लिए बोडोलैंड एक बहुत बड़ा एक उदाहरण हो सकता है, क्योंकि हमने हमारे बीच में लड़ाई भी हुआ है, हमारे बीच में घर भी जले हैं, हमारे बच्चे महिलाएं सबको कष्ट उठाना पड़ा। और उसके बाद 4 साल जो गया है, ये 4 साल बोडोलैंड के इतिहास में पहला 4 साल है जहां एक भी बम नहीं फूरा, एक भी लोग नहीं मरा, एक भी किडनैप नहीं हुआ। इसीलिए मैं हमारे जो प्रधानमंत्री जी है इसका जो योगदान है उसको तो हम लोग को बोलना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का हमेशा इसमें मार्गदर्शन रहा। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक साथ मिलके, यहाँ छोटा छोटा समुदाय भी है, मैंने उनसे बात किया, वो लोग कोई उम्मीद भी छोड़ दिया है, कहीं हम सरकार को मिलेंगे, कहीं मंत्री को मिलेंगे, कहीं कोई आके सुनेंगे हमारे बात। तो इसीलिए ये विजन डॉक्यूमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है 2 है। एक है जो छोटा छोटा समुदाय है जो विश्वास खो दिया है, उनको फिर से विश्वास देना है कि आप भी भारत के नागरिक है, आप सिर्फ वोटर नहीं है, आप सिर्फ सिटीजन नहीं है, आप सिटीजन और वोटर के साथ साथ एक समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव हो, या एक भारत के एक जो रिच कल्चर एंड आइडेंटिटी लेके चलने वाले एक समुदाय हो, उसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाना है। और साथ ही हमारा पॉलिसी मेकिंग में जो लोग हैं, जो दिन रात हम लोग सोचते हैं कि लोगों का भलाई के लिए, एरिया डेवलपमेंट के लिए, समुदाय डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, सबके लिए हम लोग सोचते हैं, इनके लिए भी थोड़ा सा हम लोग सोचा कि थोड़ा सा क्लू दिया जाए कि और अच्छा से सोचे और अच्छा से काम करे। वही विचार हमने रखे हैं। महामहिम जी, आपकी अनुमति से मैं यही 2 शब्द बोला। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि बोडोलैंड को एक हम लोग कोशिश किए हैं, ये छोटा सा काउंसिल है, फिर भी एक मॉडल बनाने के लिए जहाँ पे हर समुदाय सुरक्षित महसूस करे, हर समुदाय भाईचारा से जीने का एक फीलिंग हो और सब लोग के बीच में एक कॉन्फिडेंस हो कि हम भी यहाँ के नागरिक है, हम भी इस देश का नागरिक है, संविधान को हमारे शादी है और हमारे अभी का जो रूलर्स है, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स है, वो भी हमारे लिए सोचते हैं। तो उसको ही हम लोग ये कोशिश किए कि ये विजन डॉक्यूमेंट के जरिए लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, मैं सबको मेरी तरफ से आप लोग आया है, इसीलिए हम लोग आभारी है। और महामहिम जी को बहुत बिजी शेड्यूल के बीच में भी हमारे ये जो छोटा सा एफर्ट है, छोटा सा जो कोशिश है, इसको आज थोड़ा सा मार्गदर्शन करने के लिए आए। मैं आपसे भी आभारी हूँ और मैं सबको आज ये प्रोग्राम में आया हूँ, आप सबसे मैं आभारी हूँ। मात्र कथा कब विचारिছোঁ, এটা হল আমাৰ যিখিনি অতিথি আহিল তেখেতসকলে বহুত ভাল ভাল কথা কৈ গ'ল। মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই চবে শুনিছে।
মই এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যে আমি দীঘলীয়া সময়ত যেতিয়া নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তা কৰোঁ তেতিয়া কেতিয়াবা অলপ অন্ধকাৰৰ নিচিনা দেখা পাওঁ কিবা এটা হ'ব না নহ'ব সব থাকিও একো নোহোৱা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেইটো নিশ্চয় কৰিব কাৰণ ভাৰতবৰ্ষখন ইমান ডাঙৰ এটা দেশ এই দেশত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে এতিয়াও হাজাৰতকৈ বেছি ভাষা-ভাষীৰ লোক আছে হাজাৰতকৈ বেছি আমাৰ সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীবিলাক আছে সো সেইকাৰণে বিভিন্ন সময়ত তেনেকুৱা এটা অৱস্থা বা তেনেকুৱা এটা আমি আমাক কোনোবাই চোৱা নাই নেকি আমাক কোনোবাই গুৰুত্ব দিয়া নাই নেকি তেনেকুৱা অনুভৱ হয় ভাৰত সংবিধানত অলপ আগতে আমাৰ অতিথিসকলে কৈ গৈছে যে সকলোৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আছে সকলোৰ কাৰণে সুবিধা আছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে কিবা জানো হোৱা নাই তেনেকুৱা এটা আমাৰ অনুভৱ হৈ আছে বা কোনোবা আমাক চাব লাগিছিলে চোৱা নাই তেনেকা হৈ আছে তো ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমাৰ মানুহবিলাকে বহুত কথা কয় কিন্তু তাৰ পিছত যেটো আশা ৰাখে এই আশাবিলাক নহয় তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় কিন্তু আমাৰ যেটো প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাত মই এটা হোলিষ্টিক এপ্ৰোচ এটা আছে বুলি মই ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম চলি থাকোতে এটা মিডিয়াত ওলাইছে এটো 2025ৰ এটা এজেন্ডা বুলি প্লাই মই ক'ব বিচাৰিছো এটো 2025 নহয় এটো কোনো এটা ইলেকশন এজেন্ডা নহয় আমি নিজে সংগ্ৰাম কৰি 30 40 50 বছৰ যেটো উপলব্ধি এই সংগ্ৰামত একে সহযাত্ৰী অইন জনগোষ্ঠীৰ সংগ্ৰামী সকলক কিনচিত সহায় কৰিবৰ কাৰণে এই ভিজন ডকুমেন্ট যাহাতে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কিবা এটা চিন্তা কৰিবলৈ ফৰাক পায় আৰু যি সকলে সদায় ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ কিবা এটা কৰিম বুলি ৰখি থাকে বা প্ৰচেষ্টা কৰে হি সকলো চিন্তা কৰাৰ কাৰণে এটা ক্লু পায় আৰু ভিজন বুলি কোৱাৰ লগে লগে হিটো বহুত ডাঙৰ হয় আৰু অলপ আগতে আমাৰ তৰেন বড়ো ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ নিচিনা এই ভিজনটো আমি মিছনত আনিব লাগিব আমি জানো যে বিশ্বখন যি সকলে গৰিছে জনগোষ্ঠীবিলাক যি সকলে গৰিছে যি সকলে বিভিন্ন সভ্যতাবিলাক গৰিছে হি এজন ব্যক্তিবিলাকৰ তেনেকৈ এটা সপোন আছিল আমি সক্ৰেটিছৰ পৰা লৈ প্লাই আমাৰ গৌতম বুদ্ধৰ পৰা লৈ প্লাই এই মানুহবিলাকৰ এই সময়ৰ আমি কাবাক ভগৱান বুলি কওঁ এতিয়া তেখেত সকলৰ যেটো প্ৰচেষ্টা আছিল হেতু ভাল সমাজ গঢ়া কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হল এটা সংবিধান আহিল আমাক কেতিয়াবা নাগৰিকৰ নিচিনা আমি সকলো নাগৰিক হৈ গলো সো কেতিয়াবা আমি নাগৰিক না কেতিয়াবা আমি ভোটাৰ বহুত মানুহৰ কনফিউজ হয় আৰু হিতিয়া হি কাৰণে আমি কওঁ যে আমাক ভোটাৰৰ নিচিনা চাই নাগৰিকৰ নিচিনা চাই নাগৰিক ভোটাৰটো আমি হয়ে ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ এটা ডাঙৰ নিজৰ জনগোষ্ঠী আছে যি জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব খাস পোছাক এভৰিথিং আছে তো হি কমিউনিটিয়ে কিবা এটা বিচাৰে আৰু হি কথাটোকে মই কৈছো যে মনে কিবা এটা কয় মোৰ বন্ধু পংকজ জয়সৱাল ডাঙৰীয়াই কৈছে আমাৰ কাৰণে এটো মনে কৈছে কিন্তু আমাৰ সংগঠন বিলাকৰ এটো দিলৰ কথা বুলি কৈছে হৃদয়ৰ কথা খসাখসিকে হৃদয়ৰ কথা এটা মেমোৰেন্ডাম লিখিবলৈ এটা সংগঠনে বহুত কষ্ট কৰে সংবিধান চাই কিবা চাই ইটো লিখিলে ভাল হ'ব না ইটো লিখিলে ভাল হ'ব কাৰণ তেনেকুৱা মেমোৰেন্ডাম আমি 20-25 বছৰত বহুত লিখিলো গতিকে সেই মেমোৰেন্ডাম বিলাকৰ লিখা শব্দবিলাক বাক্যবিলাক ইটো অকল এটা আখৰ নহয় অসমীয়া বা ইংৰাজী বা হিন্দী আখৰ মাত্ৰ নহয় তাত সেই জনগোষ্ঠীৰ অনুভূতিটো তাতে খুমাই থাকে সেই জনগোষ্ঠীৰ এস্পিৰেশনৰ কথাটো তাতে খুমাই থাকে তো সেই কথাবিলাকে আমি ভিজন ডকুমেন্টত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো 2021 চনত মই এটা জাৰ্নেল এটা কিনিছিলো যেটো ইয়াত HBS বুলি লিখা আছিল হাৰ্ভাৰ্ড বিজনেছ ষ্টাডি বুলি তাত এজন মানুহে লিখিছে যে আপুনি কিবা এটা কথা যদি আজি লিখে এই কথাটোকে যদি 5 বছৰ পিছত আকৌ চাই আপুনি ইয়াৰ আধাতকৈ বেছি কাৰেকচন কৰিব 10 বছৰ পিছত যদি আকৌ চাই আপুনি 75% কাৰেক্ট কৰিব 15 বছৰ পিছত চালে আপুনি সেই যিখিনি কথা 15 বছৰ আগত লিখিছিলে এই কথাটো আপুনি 100% কাৰেকচন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে আজিৰ যেটো ভিজন ডকুমেন্ট নিশ্চয় অহা 10 বছৰ 15 বছৰৰ পিছত জনগোষ্ঠী বিলাকৰ এস্পিৰেশন চিন্তাধাৰা সব খলনি হ'ব কিন্তু আজি এই কথাখিনিও যদি আপুনি ভাবিবলৈ এটা খৰক নাপায় আপুনি এনেকুৱা এটা সাগৰত নাও মেলিছে
য'ত নেকি আপুনি পাৰ দেখা পোৱা নাই সো পাৰত আপুনি গৈ পাব লাগিব আপোনাৰ জনগোষ্ঠী আপোনাক চাই আছে আৰু আপোনাৰ জনগোষ্ঠীৰ যেটো এসপিৰেশন হিটো সকলো সন্মান কৰিব লাগিব গতিকে বিটিআৰ অঞ্চলে নহয় গুটি বিশ্বখনে মানৱ জাতিৰ আৰু মানৱ জাতিৰ লগতে যিমান এনিমেলছ আছে পশু পক্ষী আছে ইয়াৰ ঘৰ হয় এই ঘৰত আমাক ঈশ্বৰে এনেকুৱা এটা ঘৰ দিছে সব সমিল মিলে থাকিবলৈ দিছে কিন্তু ইয়াত আমি মাজে মাজে কাজিয়া কৰিছো কিন্তু কাজিয়া কৰাৰ পিছত আকৌ বন্ধ হৈছো আমি নাজানো কিয় কাজিয়া কৰিছো কিয় বন্ধ হৈছো যোৱা শতিকাত কোনবা দুটা দেখে বহুত যুদ্ধ কৰিলে নেক্সট শতিকাত আহি পেলাই ইহতে বন্ধ হৈ গল যোৱা শতিকাত দুটা দেখে বহুত বন্ধ আছিল এতিয়া ইহতে আৰু বম বাৰুদ কৰি যুদ্ধ কৰি আছে সো আমি জন্ম পাইছো মৰিছো গুটি মানৱ জীৱনৰ উদ্দেশ্যটোকে আমি বহুত সময়ত বুজিব নোৱাৰাৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশ এটা আমি সৃষ্টি কৰিছো তো এই কাৰণে আমি বিচাৰিছো যেটো মোৰ দেন হাফ সেঞ্চুৰী আমি বদলেন অঞ্চলত বসবাস কৰা আমাৰ আগৰ জেনাৰেশন বৰ্তমান জেনাৰেশন এটা অনিশ্চয় এটাত আহিছে এটা আনসাৰ্টেনিটিত আহিছে ভয় শংকাৰ মাজত জীৱন কটাব লগা হৈছে আহি থকা শতিকাত আহি থকা জেনাৰেশন বিলাক যাহাতে তেনেকা হ'ব নালাগে তেখেত সকলেও ভাৰতৰ প্ৰকৃত নাগৰিক হিচাপে নিজৰ আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ যাহাতে এটা পৰিৱেশ পায় আৰু তেখেত সকলৰ বিশ্ব বিজয়ৰ কাৰণে এটা সপোন দেখিব পাৰে তেনেকা এটা পৰিৱেশ কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া হলে আমি নিজৰ ঘৰখন কেতিয়াও জুই লগাৰ কথা ভাবিব নালাগিব নিজৰ ঘৰখনত সদায় এটা ফুলনি বনোৱা নিজৰ ঘৰখনত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী দাদা ভাইৰ মাজত মৰম স্নেহ বিশ্বাসৰ এটা এনাজৰিৰে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব এই শতিকাত আমি বল কাৰ কিমান বল আছে ইটো যদি কম্পিটিশন কৰে ইটো আমাৰ সমাজখন ধ্বংস হ'ব এই শতিকাত যদি আমি যিমান পাৰো শান্তিৰে ৰাখিম আৰু যিমান পাৰো মৰম বিলাম বুলি যদি আমি কম্পিটিশন কৰো আমাৰ মানৱ জাতিটো জীয়াই থাকিব হিটোৱে হৰ মোৰ এটা আপোনালোকলৈ ক'ব লগা কথা সেকেন্ডটো হৈছে আমাৰ এতিয়া বহুত প্ৰশ্ন আহিব ইয়াতো বহুত কথা লিখি দিলে ইটো কেনেকৈ ইমপ্লিমেন্ট হ'ব আমাৰ জনগোষ্ঠী বিলাকৰ যেটো এসপিৰেশন যি কথাবিলাক ইয়াত লিখিছে ইয়াত বহুত কথা আছে যি কথাবিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমাধান কৰিব লাগিব সংবিধান সংশোধন কৰিব লাগিব কিবা কৰিব লাগিব ইয়াত বহুত কথা লিখা আছে যেটো ৰাজ্য চৰকাৰে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াত কিছুমান কথা আছে যেটো কাউন্সিলও ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু অলৰেডি আমি কৰি আছো তো সেই কাৰণে আজি সকলো জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক সমস্যা কাউন্সিলে সমাধান কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আজিৰ বিটিআৰ চৰকাৰখন প্ৰস্তুত হৈছো আৰু সেই কাৰণে আমি সেই ভিজন ডকুমেন্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো আৰু এতিয়া আজিৰ পৰা অহা 3 মাহৰ কাৰণে এই ভিজন ডকুমেন্টৰ বিভিন্ন দিকবিলাক আমাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে এইটো হৈছিলে কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া তেখেতে ইয়াৰ নেতৃত্ব দিব বিভিন্ন দিকবিলাক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিলাকৰ লগত কথা পাতিব আমাৰ ভাল ডেডিকেটেড টিম আছে ইয়াত আমাৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰীৰ পৰা সেক্ৰেটাৰী সকল আছে ইয়াত আমাৰ ওএসডি সকল আছে বিভিন্ন টিম আছে তেখেত সকলে সহযোগ কৰিব আৰু অহা মাৰ্চত যেটো নেকি আমাৰ কমিউনিটি ভিজন ডকুমেন্ট আৰু কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে এটা ফুল ফ্লেজেড ডিপাৰ্টমেন্ট আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে গঠন কৰা হ'ব আৰু সেই ডিপাৰ্টমেন্টে আমাৰ জনগোষ্ঠী বৰক মই দেখিছো যে আমাৰ সপোনবিলাক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চালে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত চালে আমাৰ সপোনবিলাক বহুত বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ নহয় এই সপোনবিলাকৰ মই দেখিছো বহুত সপোন পুৰা কৰিব পৰাও আছে এই কাৰণে অহা মাৰ্চৰ ভিতৰত আমি আমাৰ চৰকাৰৰ যেটা ভিজন ডকুমেন্ট এইটো জনগোষ্ঠীৰ ভিজন ডকুমেন্ট আপোনালোকৰ মনৰ কথা অহা মাৰ্চৰ ভিতৰত আমি চৰকাৰৰ কথাটো কম যে চৰকাৰে অহা দিনত কি কৰিব বহুতে হেতু পলিটিক্যাল দিখত চাব কিন্তু আমি বিচাৰিছো যে এটো নট পলিটিক্যাল ইয়াত এটা হোলিস্টিক এপ্ৰোচ থাকিব আৰু ৰিয়েল সেন্সত আমাৰ কমিউনিটি বিলাক আফটাৰ 78 ইয়াৰ্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স যিবিলাক প্ৰবলেম বিলাক ফেস কৰিছে হেতু অকল আপুনি নহয় আমি একেলগে ফেস কৰিম আমি বিচাৰিছো যে ইতিহাসে যাহাতে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ নহয় যে ইতিহাসে কেতিয়াবা ভাবে যে আমাক ক্ষমা নকৰিব যোনে সক্ষম হি অক্ষমক সহায় কৰিব লাগিব যোনে পাৰে হি যোনে নোৱাৰে তাক সহায় কৰিব লাগিব গতিকে আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ ঘৰখন সজাব লাগিব এই ঘৰখন বিটিআৰ হ'ব পাৰে নামটো অসম হ'ব পাৰে ভাৰত হ'ব পাৰে মুঠতে যত আমি বসবাস কৰো এই ঘৰখন যাহাতে সজাব পাৰো সকলোকে মই এই সময়ত আমি যেহেতু এটা ৰাষ্ট্ৰীয় শোক দিৱস চলি আছে আমাৰ বহুত শব্দ বাক্যবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই তথাপিতো আপোনালোকলৈ মই কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছো মই আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ হৈ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো বিশেষকৈ আজি আমাৰ দীঘলীয়া এটা
সপোন বাস্তৱত ৰূপায়ণ হৈছে। ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো আছিলে যে বিটিআৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জনজাতি জনগোষ্ঠীবোৰৰ দীঘলীয়া সময়ৰ এটা সংগ্ৰাম, তেখেতসকলৰ সপোন, তেখেতসকলৰ আশা আকাংক্ষা আৰু বিভিন্ন চেলেঞ্জেছবিলাক যুগুত কৰি যোৱা 4টা বছৰত আমাক দিয়া মেমৰেণ্ডামবিলাক, আমাক দিয়া এপ্লিকেশ্যনবিলাক সেই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ ষ্টাডি কৰি ইয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰি আমি আমাৰ অঞ্চলত বসবাস কৰা 26টা জনগোষ্ঠীৰ ভিজন ডকুমেণ্ট আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু সেই ভিজন ডকুমেণ্ট আজি আমি তেখেতসকলৰ হাতত গোটাই দিছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে বিটিআৰ অঞ্চলত যি জাতি জনগোষ্ঠী আছে সেইসকলে একেলগে থাকিব পৰা এটা পৰিৱেশ গঢ়িব লাগে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে যেহেতু এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি মৰম স্নেহ বিশ্বাসো আছে আৰু যোৱা সময়ত বিভিন্ন কাৰণত অলপ আমাৰ যিটো ব্যৱধান সেইটো বাঢ়ি গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে আজি এটা ৰিকনচিলিয়েশ্যন প্ৰচেছ আৰু বিভিন্ন কমিউনিটিজ লগত ডায়লগ এংগেজমেণ্ট আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ হেপিনেছ মিছনৰ দ্বাৰা। 2 বছৰ আগত বডোলেণ্ড হেপিনেছ মিছন আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেই হেপিনেছ মিছনত আমি টাৰ্গেট কৰিছিলোঁ যে যি কমিউনিটিজবিলাকৰ মাজত যোৱা শতিকাত যোৱা দশকত কনফ্লিক্ট হৈছে, ভাইলেন্স হৈছে, সেই সকলোকে প্ৰথমতে মিলাব লাগিব। আমি বহুত সময়ত দেখিছোঁ কিবা এটা তেনেকুৱা ঘটনা হোৱাৰ পিছত ৰিকনচিলিয়েশ্যনৰ প্ৰচেছটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত স্তব্ধ হৈ পিছত আকৌ শংকা এটা আৰম্ভ হয়। তো সেইকাৰণে আমি যিহেতু এটা ছাষ্টেইনেবল পিচ আমি চিন্তা কৰিছোঁ, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সবকে সাথ সবকে বিকাশ এটা ডাঙৰ এটা মন্ত্ৰ লৈ পেলাই ভাৰতবৰ্ষত শান্তি সম্প্ৰীতি ঐক্যতা বজাই ৰাখি বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ সপোন দেখিছে। ইয়াত বাস্তৱ ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে আমিও কিঞ্চিত এটা এফৰ্ট প্ৰচেষ্টা এটা হাতত লৈছোঁ। আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি এটা ডাঙৰ প্ৰচেষ্টা যে ভাৰতবৰ্ষত কোনো আৰু সংঘাত হ'ব নালাগে, কোনো যুৱকে অস্ত্ৰ তুলি ল'ব নালাগে, সকলো মানে এটা গণতান্ত্ৰিক চিন্তা চৰ্চাৰে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে। এই কথাবিলাক আমি ইয়াত আমাৰ চিন্তাৰ মাজত আনিছোঁ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰত এখন বিকশিত ৰাজ্য হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, এইটো বিটিআৰ অঞ্চলতে যাতে সকলো ৰাইজে বুজি পায় আৰু আমিও সমভাগী হ'ব পাৰোঁ, ইয়াৰ কথাখিনি আমি প্ৰচেষ্টাত ৰাখিছোঁ। আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীয়ে হওক বা ডাঙৰ জনগোষ্ঠীয়ে হওক, সকলোৰে এটা সপোন আছে। আজি ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৮ বছৰ হোৱাৰ লগে লগে চবেই এটা উপলব্ধি কৰি আছে যে আমি কোনোবা দিশত পিছ পৰি আছোঁ নেকি, আমাক কোনোবা চোৱা নাই নেকি, আমাৰ যিটো ন্যায্যতা সেইটো কোনোবাই প্ৰদান কৰা নাই নেকি। আৰু এই কথাবিলাক অনুভৱ কৰি সময়ে সময়ে আন্দোলন চলি আছিল, বিভিন্ন সংগ্ৰাম চলি আছিল, কিন্তু যোৱা 4টা বছৰত বিটিআৰ অঞ্চলত স্থায়ীভাৱে শান্তি আহিছে আৰু আমি দীঘলীয়া সময়ৰ যিটো এটা বঞ্চিত লাঞ্ছিত অনুভৱ কৰা, এইটো যোৱা 4টা বছৰত ডায়লগ আৰু কমিউনিটি এংগেজমেণ্টৰ দ্বাৰা যথেষ্ট তেখেতসকলৰ লগত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইটো এটা ষ্ট্ৰীমলাইন কৰা হৈছে। মই আশা কৰোঁ এই ভিজন ডকুমেণ্টে আমাৰ বিটিআৰত বসবাস কৰা সকলো জনগোষ্ঠীৰ লগতে অসমৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী জনজাতিসকলৰ বিভিন্ন চিন্তাধাৰাৰ দিশটো এটা নিৰ্ধাৰণ কৰাত সহায় কৰিব আৰু যিসকলে পলিচি বনাই, যিসকলে দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰে, যিসকলে বিভিন্ন নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে, সেই সকলো ইয়াৰ পৰা এটা ভাল এটা চিন্তা কৰিবলৈ খোৰাক পাব। আৰু 2024 চনত আমাৰ আজিৰ বিটিআৰ চৰকাৰখনে আমাৰ EM সকল, আমাৰ MCLA সকল, আমাৰ MLA সকল সকলো মিলি আমাৰ বিটিআৰৰ 35 লক্ষ জনসাধাৰণত এটা গিফ্ট আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইটো আমাৰ যোৱা 4টা বছৰৰ এটা প্ৰয়াস। আৰু বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা আমি এটা প্ৰচেষ্টা সদায় ৰাখিম যে সেই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ যি সমস্যাবিলাক কাউন্সিল লেভেলত আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কোনো বিলম্ব নকৰাকৈ কাউন্সিল লেভেলতে সমাধান কৰিম। আৰু যি সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ, তাত কিছুমান সাংবিধানিক বিষয় আছে,
কিছুমান আইনগত বিষয় আছে সেইবিলাক আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সেই সমস্যাবিলাক আমি প্ৰেৰণ কৰিম যাতে সেই সমস্যাবিলাক বিবেচনা কৰি তেখেতসকলো সময়ত যেতিয়া দিক নিৰ্ধাৰণ কৰে সেই জনগোষ্ঠীবিলাকক অধিকাৰৰ পৰা সুৰক্ষাৰ পৰা সকলো বিষয়বিলাক যাৰ দ্বাৰা তেখেতসকলে পৰিচয় অস্তিত্ব লৈ জীয়াই থাকিব পাৰে তেখেতসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি সকলো দিকবিলাক সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিব পাৰে তেনেকা কামবিলাক কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাম কোনোবা কিবা ক'ব হয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি ভাবে যেহেতু আপুনি নিজেও এপছৰ নেতৃত্ব দিছিল এতিয়া এনেকুৱা বহুত হৈছে যে আদিবাসী কমিউনিটিৰ মাজত বিশেষকৈ ড্ৰপ আউট বহুত আছে সেইটো এটা প্ৰশ্ন দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল বনভূমিৰ যিটো বেদখল সেইটোত বহু পৰিমাণে বাঢ়িছে মানে বিটিআৰত বা আগতকৈ কমা নাই বুলি ক'ব পাৰি সেইটো কাৰণে আপোনাৰ নিজৰ ঠাইতে তামোলপুৰতে হওক হাতী মানুহৰ সংঘাতটো খুব মানে বাঢ়িছে সেইটো নলবাৰীলৈকে গৈ পাইছে আৰু সেই বেদখলত ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা থকা বুলিও মানে বহুতে কয় এই দুটা বিষয় আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ শিক্ষাটো আমি বিটিআৰ চৰকাৰে সবচে প্ৰায়োৰিটিত আমি লৈছিলোঁ আৰু 2020 চনত যেটো আমাৰ ড্ৰপ আউটৰ হাৰ আছিলে সেইটো নিশ্চয় অলপ কমিছে কিন্তু সেকেন্ডাৰী ষ্টেজত এতিয়াও ড্ৰপ আউটৰ যেটো সংখ্যা সেইটো অলপ বেছি আছে আমি প্ৰয়াস কৰিছো যে বিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰ যি পৰিৱেশ হিটো নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আৰু লগতে আমাৰ যেটো ইকোসিস্টেম বিদ্যালয়ত আছে হিটো স্ট্ৰেংথেন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে বিটিআৰ স্কুল এডাপশন প্ৰগ্ৰাম কাউন্সেলিং প্ৰগ্ৰাম সিআরসি সকলৰ লগত এংগেজমেন্ট প্ৰগ্ৰাম টিচাৰ সকলক ট্ৰেনিং দিয়া বিজ্ঞান শিক্ষকক ট্ৰেনিং দিয়া বিভিন্ন কামবিলাক আৰম্ভ কৰিছো আৰু সেই কাৰণে আপুনি দেখিব কম্পাৰেটিভলি 5 বছৰৰ আগত আমাৰ বিটিআৰ ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাক বোর্ড এক্সাম যেনেকৈ মেট্ৰিক বা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ৰিজাল্ট বিলাকত সবচে লোয়েষ্ট 5ত আছিলে কিন্তু আপুনি এতিয়া লাষ্ট 2 ইয়াৰ্ছত ইটো টপ আৰু টপ 2 3 5ৰ ভিতৰত আপুনি পাবলৈ সক্ষম হৈছে তো ইয়াৰ মূল প্ৰয়াসটো হৈছে যে মিড ডে মিলৰ পৰা আদি কৰি স্কুল নিয়মিতভাৱে যাতে ক্লাছ হয় টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেসটো এফেক্টিভ হয় ইভেন আমাৰ তাত অসমত যেটো গুণোৎসৱ হয় এই গুণোৎসৱত যিবিলাক সি আৰু ডি কেটেগৰী পোৱা স্কুল বিলাকক স্পেশালি আমি অৰ্গানাইজ কৰিছো তেখেতসকলৰ লগত আমি বিভিন্ন প্ৰচেষ্টাত চৰকাৰৰ পৰা কিছুমান প্ৰচেষ্টাত আমি এংগেজ হৈছো তেনেকা কৰি প্লাই শিক্ষাটো আমি কেজি টু পিজি কিছুমান গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ইভেন ইউনিভাৰ্সিটি লেভেলতো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ শৰ্টেজ আছে তাত কাউন্সিলৰ পৰাও আমি সহায় কৰিছো কলেজ লেভেলত যিমানখিনি কলেজ আছে আমাৰ তাত গভৰ্নমেন্ট কলেজও আছে ভেঞ্চাৰ কলেজও আছে 2খন কলেজ ভেঞ্চাৰ কলেজ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হ'ল আৰু যিখিনি কলেজ আছে তেখেতসকলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত বিশেষকৈ আমি গুৰুত্ব দিছো আৰু একাডেমিক্সতো গুৰুত্ব দিছো যাতে টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেসত কোনো অসুবিধা নহয় আপুনি কম্পাৰেটিভলি দেখিবলৈ পাব যোৱা বছৰৰ যেটো ইউপিএসসি ৰিজাল্ট তাত অকল বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা 50 জনতকৈ বেছি পাইছিলে আমিও সুপাৰ 50 আৰম্ভ কৰিছো যত আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ কাৰণে মেডিকেলৰ কাৰণে এপিএসসি ইউপিএসসিৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্টে স্পেশালি আমি ষ্টুডেন্টক সহায় কৰি আছো তেনেকা বহুত ইনিচিয়েটিভ আমাৰ এডুকেশনত আছে আৰু খালি হৈ থকা যিখিনি পদ ইটো আমি অলৰেডি বহুতখিনি পূৰণ কৰিলো আৰু টিচাৰ সকলৰ প্ৰবলেম বিলাক আমি প্ৰায়োৰিটিত লৈছো অহা জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আমাৰ পুনৰ more than 1400 গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু পিজি টিচাৰৰ এপইন্টমেন্ট হ'ব আৰু আমাৰ এলিমেন্টাৰীও more than 600 এপইন্টমেন্ট হ'ব এই প্ৰসেসখিনি আমি আগতত লৈছো সেকেন্ড কথা যেটো বেদখল বুলি কোৱা হৈছে যেটো নেকি এনক্ৰোচমেন্ট হিটো অসমৰ বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টত আৰু স্পেশালি নামনি অসম বা মিডিল আসামৰ কিছুমান ডিস্ট্ৰিক্টত বহুত বছৰৰ পৰা চলি অহা সমস্যা but when you apuni jetia discuss koribo ki that encroachment ase at the same time encroachment kora bilak kon hoy they are also human being to duta kotha ahi jay one side you have to protect the human right other side amar mane land to ami protect koribo lage so BTR government now we have done the study we are the first council in entire country that amar jitu land document hitu ami digitize korilu আৰু আমাৰ 100% ডিজিটাইজ কৰিলো 5টা ডিস্ট্ৰিক্টত
এট দ্য সেম টাইম আমি ফাইন আউট কৰিলোঁ যে আমাৰ তাত কি কেটেগৰীৰ কিমান লেণ্ড আছে, ফৰেষ্ট লেণ্ড কিমান আছে, PGR কিমান আছে, VGR কিমান আছে, বেল এণ্ড ব্লক কিমান আছে, আমাৰ সত্ৰৰ লেণ্ড কিমান আছে, আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ যিটো মানে কয় আপোনাৰ এইটো চিলিং সাৰপ্লাছ লেণ্ড কিমান আছে, ৱাটাৰ বডিজ কিমান আছে, সব আমাৰ ডাটাটো আমাৰ হাতত এতিয়া আছে। চ' একৰ্ডিংলি আমি এতিয়া গম পাওঁ যে কোনটো এৰিয়াত এনক্ৰচ হৈছে হোৱা নাই। আমি এতিয়া তেনেকুৱা কোনো এপ্ৰ'চ লোৱা নাই যিটো নেকি এটা হিউমেন ক্ৰাইচিছ কৰিব। আমি খুব ভাল এটা এপ্ৰ'চ ল'ম য'ত নেকি আমাৰ কোনো মানুহো চাফাৰ নকৰে, আৰু এট দ্য ছেম টাইম ফৰেষ্ট এজ ৱেল এজ ৱাইল্ড লাইফ এজ ৱেল এজ আমাৰ যিটো লেণ্ড সেইটোও প্ৰটেক্ট হয়। থাৰ্ড পইণ্ট আপুনি কৈছে মেন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট, সেইটো আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু আজিৰ পৰা বহুত বছৰ আগৰ পৰাই এলিফেণ্ট কৰিডৰবিলাক এনকৰেজ কৰা হ'ল। যিটো তেখেতসকলৰ বিচৰণ কৰা এৰিয়াবিলাকক চেপি অনা হ'ল, মানুহবিলাকে তাতে বসতি বাঢ়ি গ'ল। চ' তাত হয়তো নিশ্চয় তেখেতসকলৰ খাদ্যৰ ক্ৰাইচিছ হৈছে। এই বিভিন্ন কাৰণত এলিফেণ্টবিলাকে বাহিৰত ওলাই আহিছে। তো আমি এটা ভাল এটা প্ৰচেষ্টাৰ মাজেৰে যাৰ দ্বাৰা আমাৰ মানুহৰো ভাল হয় বা এলিফেণ্টৰো ভাল হয়, তেনেকুৱা কিছুমান নেচাৰেল পলিচিও আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে সেই অঞ্চলত এলিফেণ্টক ডিষ্টাৰ্ব নকৰাকৈ, মানুহৰো ক্ষতি নোহোৱাকৈ আমি হেবিটেশ্যনটো ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ আমি একেলগে বসবাস কৰা এটা পৰিৱেশ আহিছে, এইকাৰণে অলপ টাইম লাগিব, কিন্তু এই সময়ত আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। এলিফেণ্টে কেতিয়াবা মানুহ মাৰিছে, মানুহ কেতিয়াবা এলিফেণ্ট মাৰিছে, বাট ইয়াৰ ওপৰত আমি এটা লং টাৰ্ম এটা এপ্ৰ'চ আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এক্সপাৰ্টবিলাকৰ লগত, আমি NGOs বিলাকৰ লগত আমি কিছুমান ডিছকাশ্যন আৰু ডাইলগত যোৱা 2 বছৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আৰু মই আশা কৰোঁ সোনকালে এটা পলিচি এডাপ্ট কৰিব পাৰিম। হয়, প্ৰথমতে আপুনিও জনসাধাৰণৰ হকে ছাত্ৰসকলৰ আন্দোলনক নেতৃত্ব দি পেলাই আহিছে, অন্যান্য সকলো বিভিন্ন আন্দোলনৰ জৰিয়তে আহিছে, আৰু বিগত 4টা বছৰত আপোনালোকে শাসন ব্যৱস্থাত আছিল, আৰু বৰ্তমান BTRৰ 26টা জনগোষ্ঠীক সামৰি যি BTR ভিজন ডকুমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিব কৈছে বা তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক আকাংক্ষা, অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক ছ'চিঅ' পলিটিকেল বা তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক আকাংক্ষাবোৰ কিমান প্ৰতিফলিত কৰাৰ টাৰ্গেট লৈছে, আৰু এয়া ভিজন ডকুমেণ্টৰ জৰিয়তে কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট ইয়াৰ কোনোবা মাৰ্ক কৰি লৈছে নেকি যে 2035ত তেওঁলোকৰ অৱস্থা এনেকুৱা হ'ব বা 2040ত এনেকুৱা হ'ব, বা তেনেকুৱা কিবা এটা ভিজন লৈ লৈছে নেকি এটা নিৰ্দিষ্ট বছৰ বা তেনেকৈ গোটেই ব্যৱস্থাটো? নিশ্চয়। প্ৰথমতে হয় কি সেই জনগোষ্ঠীবিলাকে তেখেতসকলে বহুত সময়ত অনুভৱ কৰে যে আমাক ৰজাঘৰীয়াই বুলি কয়, যিটো কয় আপোনালোকৰ ভাষাত চৰকাৰী পক্ষই গুৰুত্ব নিদিয়ে বুলি পেলাই। আৰু এইটো অকল কাউন্সিলত নহয়, এইটো এণ্টায়াৰ নেশ্যন বা ষ্টেটত আপুনি দেখিছে যে চাউথ টু নৰ্থ, ইষ্ট টু ৱেষ্ট বহুত কমিউনিটিজবিলাকে কৈ আছে। আৰু ভাৰতত এতিয়াও তেনেকুৱা বহুত কমিউনিটি আছে যাৰ নেকি শিক্ষাৰ হাৰ বহুত কম, তেখেতসকলৰ ভূমিৰ অধিকাৰ পোৱা নাই, সাংস্কৃতিক অধিকাৰবিলাক পোৱা নাই, আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত এনেকুৱা জনগোষ্ঠী আছে যাৰ এতিয়াও MLA এজনো নাই তেখেতসকলৰ কথাবিলাক এছেম্বলিত ৰাখিবলৈ, পাৰ্লিয়ামেণ্টত ৰাখিবলৈ। চ' এজন সংগ্ৰামী হিচাপে মই নিজেও এই কথাবিলাক উপলব্ধি কৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই অলপ আগতে মোৰ কথাত মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে ভিজন ডকুমেণ্টটো এটা ৰোড মেপ। তেখেতসকলক ফ'কাছ আগত প্ৰায়ৰিটিটো কেনেকৈ কৰিম, আমাৰ এজেণ্ডাবিলাক তেখেতসকলেও কৰিব পাৰিব, চৰকাৰো কৰিব পাৰিব। কিন্তু তাত মই কৈছোঁ যে 3টা কেটেগৰীৰ সমস্যা আছে। এটা কেটেগৰীৰ সমস্যা আছে আমি কাউন্সিলে সমাধান কৰিব পাৰোঁ, সেইটো আমি কৰিম। এটা কেটেগৰীৰ সমস্যা আছে যিটো ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব লাগিব, সেইটো নিশ্চয় ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব আৰু কৰিও আছে। এটা কেটেগৰীৰ সমস্যা আছে যিটো নেকি ভাৰতৰ সংবিধানৰ লগত জড়িত, যিটো আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি তেখেতসকলৰ হৈ এই ভিজন ডকুমেণ্টে মাত মাতিব যে এই সমস্যাখিনি কনচাৰ্ণ অথৰিটিয়ে অলপ নজৰ দিয়াটো ভাল। আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটোৱে কৰিছোঁ যে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ আৰম্ভ কৰিম, যি ডিপাৰ্টমেণ্টটো কমিউনিটি ভিজন ডকুমেণ্ট, ভিজন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আৰু কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট। আৰু মই দেখিছোঁ যে বহুত কমিউনিটিৰ যিটো এছপিৰেশ্যনছ আছে সেইটো বহুত ডাঙৰ নহয়। আমি এটা প্ৰজেক্টত 1000 কৰোৰ 100 কৰোৰ টকা খৰচ কৰোঁ, বাট ডেট কমিউনিটি ভিজনটো হ'ল একদম স্মল। তেখেতৰ সমস্যাটো 5 কোটি টকাটো সমাধান হৈ যায়, 2 কোটি টকাটো সমাধান হৈ যায় ইন টাৰ্মছ অফ মানি।
আৰু তেখেতসকলৰ এনেকুৱাও সমস্যা আছে যিটো নেকি আমাৰ কোনবা এমপি এমএলএ মন্ত্ৰী বা কোনবা অফিচাৰে কথা পাতিলেও তেখেতসকলে এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ ৰাস্তা ওলাব পাৰে whereas there is no involvement of fund or money. So তেনেকা আমি দেখিবলৈ পাইছো তো সেই কাৰণে মই বিশ্বাস আছে যে কম সময়ৰ ভিতৰত সেই কমিউনিটিজ বিলাকৰ কাউন্সিল লেভেলত সমাধান কৰিব বিষয়বিলাক আমি উইথ ডিসকাশন উইথ আৱাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ এই সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিব পাৰিম Mr. Boro, hi, this is Abhijit from the newspaper Statesman. My question is that you mentioned about happiness index. So one of the main contributor to it is the economic index. Have you done any survey of your population of 35 population about their per capita income? And in your regime in last 4 years, how much that has increased? Have you done any studies on that? It is there in national level. In council level, we have not done it. We have also department, and we'll just start this, study on this. But other side, we are looking the employment opportunities. In Bodoland area, there is no any big industry. We have only two industry. One is this BRPL refinery, IOCL now, and other is the NDPC. Other than these two, we don't have any industries. People are based on agriculture. So we try to focus on mainly agriculture and this lively. Other is the livestock. So our economy traditionally, the tribal economy based on agriculture and livestock rearing and other craft and handicraft and handloom and all this, So in last 3 years, we are trying to organize how we can get maximum benefit from our traditional economy. So in 1920, the productivity and transaction of agriculture was 1,900 crore in 4 districts of BTR. Now we have 5 districts of BTR. And last year we conducted a survey, and in 3 years it is improved to 3,600 crore. The agriculture transaction in 23-24 is 3,500 crore, and productivity is also growing more. We are focusing on such crops, such agricultural activities and practices where our farmers can get more benefit. We are focusing on organic also, and other is the horticulture. Our land is very suitable for horticulture and spices. So we are focusing on this aspect. And other is the livelihood management for long-term violence, conflict, uncertainty. Our people, they thought that there won't be stability. So most of the people, they left our place, and they are, doing some labor works and other works in other part of the country. Now we have in agriculture, we don't have much working force. So how to reorganize these people? How to attract these people again? So we are trying to have some farm machinery banks where one educated youth also can engage. They can also work for go for the agriculture activities where some traditionally some learned youths, they don't go for agriculture activities in our area because they think that it is for not us. Our job is for government service or any other services where there is no service, but there is huge opportunity in the agriculture. We are trying to focus the agriculture and livestock. So we have pig mission, we have goat mission, we have livestock mission, and we have livelihood mission also. And we have more than 30 partners now. Some national level, international level organization, we are inviting them to start works and activity for our rural development and other agriculture and economic development. So definitely, as you have said, we are planning for economic conclave with some IITs and some reputed institutions, and we are going to start in last knowledge festival in Bodoland University. There are lots of advice came for some having some economic policy, and we are doing study on that, and definitely we'll have some policy by March. Our government is preparing one vision document for government. This is for communities, but for government we will have another vision document on March 2025. নমস্কাৰ, মই ৰন্তু নেওগ দৈনিক অগ্ৰদূত।
আপুনি ভাষণত এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে নিজৰ ঘৰখন জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে বুলি আপুনি আহ্বান জনাইছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ BTADত জেহাদীৰ কিছু কাৰ্যকবনিকা বৃদ্ধি হোৱা বুলি গৃহ বিভাগে তথ্য লাভ কৰিছে। শেহতীয়াকৈ তাতে মৰাণাস্ত্ৰও উদ্ধাৰ হৈছে। লগতে আপুনি আৰু এটা কথা ভাষণত কৈছিলে যে সাগৰত নাও মেলি দিছোঁ, নাওখন গৈ পাৰ পাব লাগিব। এই যি কাৰ্যকলাপ নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে BTADত, এই কাৰ্যকলাপে এই নাওখন পাৰ গৈ পোৱাত কি বাধা প্ৰদান কৰিব নেকি? এই কাৰ্যকলাপৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মানে কি ধৰণে চাইছে গোটেই দিশটো? এজ এ কমন মেন মই পলিটিক্সত আহিছোঁ, আমি বহুত ভিতৰলৈ এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই, বাট মাই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ লাইক কোনো জেহাদী এক্টিভিটি ভাৰতত সফল নহয়, অসমতো নহয়, ভাৰততো নহয়। চ' এই চেপ্টাৰটো আমি কমপ্লিটলি আমাৰ বিশ্বাস আছে আমাৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চেছৰ ওপৰত, আমাৰ পুলিচৰ ওপৰত, ছিকিউৰিটি ফৰ্চেছৰ ওপৰত। গতিকে কোনোবা যদি তেনেকুৱা চেষ্টাও কৰে, মই নাভাবোঁ যে তেখেতসকলে ইয়াতে সফল হ'ব। মই বিশ্বাস কৰোঁ, কাৰণ আজিলৈকে কোনো জেহাদী আমাৰ ইয়াত সফল হ'ব পৰা নাই, অনাগত দিনতো সফল নহ'ব। আমাৰ যিটো ভিজন ইট ইজ বিগিনিং। যদিও ভাৰত স্বাধীনতা 1947 চনত হৈছে, সেই সময়ৰ পৰা আমাৰ নেতাবিলাক পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীৰ পৰা আমাৰ বৰ্তমানৰ ভিজনাৰী most dynamic Prime Minister Honorable নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈকে যিখিনি ভিজন তেখেতসকলে কৰিছে, ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে আমাৰ ভিজনটো আমি বনাইছোঁ। আমাৰ মানুহবিলাক ফিল কৰে কি নেশ্যনেল পলিচিবিলাক, নেশ্যনেল এজেণ্ডাবিলাক কেতিয়াবা একদম লাষ্ট মাইললৈকে গৈ নাপায়। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চেষ্টা কৰিছে এইটো লাষ্ট মেন আৰু লাষ্ট মাইলত গৈ পাব লাগে। আমাৰ কথাটো হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি, ৰাজ্য চৰকাৰৰ আঁচনি আৰু আমাৰ কিছুমান ইন'ভেটিভ আঁচনিৰ দ্বাৰা এই অঞ্চলৰ মানুহক ইকনমিক বেনিফিট, ছ'চিঅ' কালচাৰেল বেনিফিট, আদাৰ বেনিফিটটো দি পেলাই তেখেতসকলকো ভাৰতৰ অইন ডিষ্ট্ৰিক্ট, অইন এৰিয়াৰ লগত এডপাৰ কৰিবলৈ আমি আমাৰ কামটো কৰিম। আৰু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ আগত যিটো চৰকাৰ আছিলে 17 বছৰ, মই চৰকাৰত আহি দেখা নাই যে তেখেতসকলৰ কিবা পলিচি আছিলে, প্লেন আছিলে, ভিজন মিছন আছিলে। সেইকাৰণে আমি নতুনকৈ চৰকাৰত আহি আমাৰ য়াং টিম, আমাৰ এনাৰ্জেটিক ইউথ যিবিলাকে আজি EM হৈছে, MCLA হৈছে, আমি সকলো চিন্তা কৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্টত থকা আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ বাহিৰত থকা চবে মিলি পেলাই যে বড়োলেণ্ডখন অনাগত দিনত আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমাক এটা প্লেনিং লাগে, ভিজন ডকুমেণ্ট লাগে। আৰু এইটোহে আমাক টাইম টু টাইম আমাক ক'ব যে আমি কিমান লেভেললৈকে আগবাঢ়ি গৈছোঁ, সেইকাৰণে আমি সেইটো প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ। বড়ো ডাঙৰীয়া, মই ৰমেন কলিতা, প্ৰাগ নিউজ। মই আপোনাক দুটা কথা সুধিব খুজিছোঁ। প্ৰথম কথা, আজি যিটো আপোনালোকে কমিউনিটি ভিজন ডকুমেণ্ট প্ৰদান কৰিছে, তাত এই জনগোষ্ঠীকেইটাই তেওঁলোকে যদি ভিজন ডকুমেণ্ট গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকে বাহিৰত এটা কথাই কৈছে যে তেওঁলোকৰ মূল সমস্যা ভূমি সমস্যা, মাটি কিনা বেচা বহুত তেওঁলোকৰ সমস্যা আছে বা সমস্যাত পৰি আছে। কিন্তু যিটো আজি ভিজন ডকুমেণ্ট দিছে তাত এই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ উল্লেখ নাই, তেওঁলোকৰ ভূমিৰ সমস্যাৰ ওপৰত কোনো উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়টো কথা হ'ল যে আপোনালোকে প্ৰায়ে ভাষণত বা এনেকুৱা কৈ আহিছে যে BTR উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা বা সহায় কৰি আহিছে বা গুৰুত্ব দি আহিছে। কিন্তু 4 বছৰ আগতে আপোনালোকে যিটো BTR চুক্তি কৰিছিল, সেইদিনে আপোনালোকৰ কাৰণে যে BTRৰ কাৰণে 500 কোটি টকাৰ পেকেজ ঘোষণা কৰিছিল। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আপোনালোকৰ সাংসদ, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে ৰাজ্যসভাত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনাইছে যে 500 কোটি টকাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা আপোনালোকে 1 টকা এটাও পোৱা নাই। তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকৈ ক'ব পাৰে যে ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আপোনালোকৰ BTR উন্নয়নত গুৰুত্ব দিছে? চাওক, সকলো চলিউশ্যনটো ফাণ্ড নহয়, পইচা নহয়, ইয়াৰ আৰু বাকী দিশো আছে। মানুহ এজন জীয়াই থাকিবলৈ বা পৰিয়াল এটা জীয়াই থাকিবলৈ অকল আমাক পইচাই লাগে এইটো নহয়, ফাণ্ডে লাগে, অইন ছাপৰ্টবিলাকো আমাক লাগিব। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে অইন ছাপৰ্টবিলাক আমি পাই আছোঁ। ফাণ্ডিঙত আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। যিখিনি এইটো 500 crore নহয়, 1500 crore, আধা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে দিব, আধা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আগত হৈছিলে কি, আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত যে আমাক ইটো লাগে বুলি তেখেতসকলে বনাই দিছিলে। আমি বনাইছোঁ কি, অহা 15 বছৰ, 20 বছৰ, 50 বছৰৰ কাৰণে কি লাগে। আমি কিছুমান ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন ডিজাইন কৰিছোঁ, স্পৰ্টছ একাডেমিক ডিজাইন কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ তাত বহুত স্পৰ্টছৰ প্ৰতিভা আছে। চ' সেইটো একদিনতে হৈ নুঠে।
আৰু আমি চৰকাৰটো যদিও 4 বছৰ কমপ্লিট হ'ল 1 বছৰতকৈ বেছি আমি কাম কৰিব পৰা নাই কোভিডৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰ আহিল কোভিডটো আৰু অলপ বাঢ়ি গ'ল সো আমি 3 বছৰ কাম কৰিলোঁ মই প্ৰথম আপোনাৰ শেষ প্ৰশ্নৰ কথাটো কৈছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰো কাম কৰি আছে আমিও কৰি আছোঁ ষ্টেটো কৰি আছে যিখিনি এইবাৰ আমাৰ পেকেজৰ পইচাখিনিক আমি খৰচ কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো কোনো আমি সফট কামত ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰা নাই কিছুমান ইনষ্টিটিউচন আমি ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছোঁ যি ইনষ্টিটিউচনবিলাকে অনাগত দিনত বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক সকলো দিশৰ পৰা আগুৱাই নিব পাৰিব সেইকাৰণে সেইবিলাক ডিপিআৰ বনাইছোঁ ডিপিআৰবিলাক ভাল কনচালটেণ্ট লৈছোঁ যি কনচালটেণ্টবিলাকে ভাল কাম কৰা নাই তেখেতসকলক গুচাই পেলাই নতুন দিছোঁ আমি মুঠতে গভৰ্ণমেণ্টৰ টকাটো যাতে আঠানাও খৰচ নহয় পইচা অনাটো ডাঙৰ কথা নহয় পইচাটো আনিম কিন্তু পইচাটো আসল জায়গাত খৰচ কৰিব লাগিব আগৰ সময়ত হৈছিলে যে বিভিন্ন খুঁটা সাপ্লাই দি ছাতি সাপ্লাই দি পেলাই সব শেষ কৰি দিছিলে আমি তাত নিবলৈ বিচৰা নাই আমি নিব বিচাৰিছোঁ এটা ইনষ্টিটিউচন এটা গঢ়িব লাগে যাৰ দ্বাৰা অনাগত দিনত আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ লাভ হ'ব লাগে আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে ভূমিৰ সমস্যা ভূমিৰ সমস্যাটো আজি যিটো সমস্যা ইটো স্বাধীনতাৰ 1947 পৰা সমস্যা যি মানুহে আজি পোৱা নাই হি মানুহটো আগত 1950তো পোৱা নাই 60 70 80 90 2000 চনলৈকে পোৱা নাই গতিকে আজি ক্ৰিয়েট কৰা সমস্যা নহয় 2000 চনৰ পিছত 2024 হ'ল এইখিনিলৈকে পোৱা নাই সেই কাৰণে আমি সবচে প্ৰায়োৰিটিত মানে এডুকেশ্যনৰ লগত ভূমিটো লৈছিলোঁ আৰু ভূমিত আমি কি কৰিলোঁ অফলাইন যেটো মই প্ৰথমতে কলো আপোনালোকক যে আমিয়ে প্ৰথম কাউন্সিল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যোনে ভূমিৰ ডকুমেন্টটো ডিজিটাইজ কৰিছো 100% ডিজিটাইজ হিটো এটা ডাঙৰ কাম চৰকাৰে সেকেন্ড আমি কি কৰিলো অসমত জেনেকা বসুন্ধৰা আমিও বৈষুমতি আৰম্ভ কৰিলো আৰু বৈষুমতি 13টা সাৰ্ভিস দিয়া হৈছে বেলেগ বেলেগ 13টা সাৰ্ভিস ল্যান্ড ট্ৰান্সফাৰ কৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰা সব 13টা সাৰ্ভিস দিয়া হৈছে আৰু আমি জানুৱাৰী 2024ত আৰম্ভ কৰিছিলো কিন্তু ৰোলিং হৈছিল মাৰ্চৰ পৰা এতিয়ালৈকে 1 লাখতকৈ বেছি পৰিয়ালৰ ভূমিৰ সমস্যা থ্ৰু অনলাইন সমাধান কৰা হ'ল আমি 3 বছৰ আগত যেটো কাম আৰম্ভ কৰিছিলো ফৰেষ্ট অঞ্চলত এফআৰএ ফৰেষ্ট ৰাইট এক দিয়া নৰমেল জাগাত মাটিৰ পাট্টা দিয়া এই কথাবিলাক যদি এইবিলাক ডেটা আমি চালো যোৱা আমাৰ ডিসেম্বৰৰ বিগিনিংলৈকে 1,43,000 পৰিয়ালে কি কয় অফলাইন যোগেদি ভূমিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিছে মানে কুল মিলাই 2,43,000 পৰিয়ালৰ ভূমিৰ সমস্যা সমাধান হৈছে নিশ্চয় কিছুমান এৰিয়া আছে যেটো এৰিয়া বেলেন ব্লক যত বেলেন ব্লকত যোনে ডিজাৰ্ভ নকৰে তাৰ অলপ বিলম্ব হৈছে কিছুমানে ভূমিৰ আইন বিলাক নাচাই ই ভাবিছে যে মোক ইয়াত লাগে পিজিআৰত অসমতো কিছুমান জায়গাত আছে কি পিজিআৰত দিব পৰা নাই পিজিআৰৰ ক্ষেত্ৰৰ সমস্যাটো কি হৈছে পিজিআৰ ভিজিআৰৰ ক্ষেত্ৰত আগতে আহি মানুহখিনি বহি গল সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে ই মানুহখিনিয়ে বহিছে কিন্তু 5% মাটিটো ফ্ৰী কৰি ৰাখিব লাগে কিন্তু 5% মাটিটো কোনো দিব নিবিচাৰে 100 বিঘা মানুহে লৈ ললে তো হি জায়গাত সেটেলমেন্ট দিব লাগিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাইডলাইনটো ফলো কৰিব লাগিলে 5% মাটি উলাব লাগিব সো এই জায়গাত বিলম্ব হৈছে কিন্তু আমাৰ কি হৈছে আমাৰ ডাটা কমপ্লিট ষ্টাডি কমপ্লিট সব কমপ্লিট আৰু হি কাৰণে ভিজন ডকুমেন্টেড মেনশন আছে আৰু হিটো কিয় কোৱা নাই ইটো তেখেত সকলৰ ভিজন ডকুমেন্ট কমিউনিটি ভিজন ডকুমেন্ট নট গভৰ্নমেন্ট ভিজন ডকুমেন্ট মাৰ্চত যেটো গভৰ্নমেন্ট ভিজন ডকুমেন্ট উলাব তাত আমি স্পেসিফিক কৈ দিম যে ইমান দিনৰ ভিতৰত ইমান বছৰৰ ভিতৰত ইমান মানুহে আৰু মাটিৰ পাট্টা পাব মাটিৰ সমস্যা সমাধান হ'ব স্পেসিফিক্যালি মাৰ্চত যেটো গভৰ্নমেন্ট ভিজন ডকুমেন্ট তাত ইটো কমপ্লিটলি ৰিফ্লেক্ট কৰা হ'ব নমস্কাৰ প্ৰমোদ ডাঙৰীয়া প্ৰথমে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা যাচিলো বিটিআৰ গভৰ্নমেন্টলৈ বিশেষকৈ এটা চৰ্চা এতিয়া অব্যাহত হৈ আছে যে যি হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকক বিটিআৰত খ্ৰীষ্টানলৈ কনভাৰ্ট কৰা বুলি চৰ্চা এটা চলি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যেটো ভিজন ডকুমেন্ট তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পদক্ষেপ কেনেকুৱা হ'ব যদি সঁচাকৈ এটো হৈ আছে বিটিআৰত যদি খ্ৰীষ্টানলৈ কনভাৰ্ট কৰা হৈছে হিন্দুক বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰথম পদক্ষেপ কি হ'ব বুলি সক এটো ভাৰতৰ সংবিধানে সকলো ধৰ্ম সকলো বৰ্ণৰ কাৰণে ভাৰতৰ সংবিধানে ইয়াত স্থান দিছে সকলোকে ভালকে ৰাখিছে গতিকে চৰকাৰী সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই আমি কিবা এটা তেনেকুৱা ৰিলিজিয়াছ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব পাৰো বুলি মই নাভাবো কাৰণ ভাৰতৰ সংবিধানে ইয়াত আপোনাক সীমিত কৰি থৈছে যেতিয়াই ৰিলিজনৰ কথা আহে কালচাৰৰ কথা আহে আপুনি সকলোকে সমান দিশেৰে চাব লাগিব গতিকে আপোনাৰ যেটো চৰ্চ ইয়াত যিখিনি কথা আপুনি ৰাখিছে ইটো আপোনাৰ কথা বাট এজ এ গভৰ্নমেন্ট উই আৰ সিটিং হিয়াৰ সো কনস্টিটিউশন টু পাৰ হৈ আমি একো কাম কৰিব নোৱাৰো আমি শপত খাইহে ইয়াত বহিছো
গতিকে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আৰু তেনেকা হয়তো মই ভাবো কি আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ এনসাৰটো দিয়াটো ঠিক নহব। प्रमोद जी नमस्कार, मैं राकेश शर्मा विकसित भारत समाचार से हूँ। आपकी सरकार आने के बाद में बीटीआर में शांति और सद्भावना तो कायम हुई है, उसके साथ साथ उस जगह को जो ग्रीन लैंड है वहाँ जो उपज है, जो उपजाऊ जमीन है, उस पे किसानों को कुछ अनाज उपजाने के लिए आपकी सरकार की तरफ से क्या उपाय किए गए हैं कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा उपज हो और वो बाहर जा सके। और दूसरी बात है कि कनेक्टिविटी के लिए आपने वहाँ पे क्या किया है। जब रेलवे है, बाय रोड है, रेलवे स्टेशन की तो स्थिति बहुत खराब है जी। जब मैं अभी गया था पिछले महीने तो देखा कि वहाँ की रेलवे स्टेशन की स्थिति बहुत खराब है, साफ सफाई का तो कुछ है ही नहीं वहाँ माहौल। और दूसरा कि वहाँ में टूरिज्म को लेके आपने क्या प्लानिंग की है। इतना अच्छा जगह है आपका, वहाँ का सोसाइटी, कल्चर, वहाँ प्रकृति ने आपको बहुत खूबसूरती नवाजी है। आप उसको एक बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट की तरह से उसको बना सकते हैं। लाइक गोवा वगैरह, गोवा जाते हैं लोग, कहीं कहीं जाते हैं, मनाली जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, तो आप यहाँ बोडोलैंड में पर्यटक को यहाँ आकर्षित करने के लिए आपने कोई योजना तैयार की है क्या। मैं समझता हूँ कि अगर आप वहाँ एक बहुत थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी, असम सरकार भी आपको उसमें सहयोग देगी, तो उसमें बहुत अच्छा एक पर्यटन स्थल बन सकता है, जिससे आपके बीटीआर को बहुत आय होगी और होटल व्यवसाय भी वहाँ में काफ़ी डेवलप होगा। और कृषि क्षेत्र में आपने क्या क्या अभी तक योजनाएं तैयार की हैं, थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। टूरिज्म के बाद जो आपने रखे हैं, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि लोगों का सुरक्षा सब लोग चाहते हैं। मतलब कोई भी लोग ट्रेवल करने से पहले पूछते हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, को वहाँ शांति है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं। तो बोडोलैंड में शांति आना 4 साल हुआ है और अभी भी बहुत लोग को बोडोलैंड के नाम से ही डर है। हमने बोडोलैंड में लीड फेस्टिवल किया, जहाँ पूरा इंडिया के राइटर्स आए, पोइट आए और भारत के बाहर से भी आए, ताकि बोडोलैंड को समझे कि यहाँ शांति है। हमने नॉलेज फेस्टिवल किया, जहाँ 20 कंट्री से लोग आए हैं, पूरा इंडिया के स्कॉलर्स को बुलाए हैं, ताकि बोडोलैंड में शांति हुआ ये मैसेज बाहर जाए। हमने यहाँ डुरांड कप किया, जो एशिया की सबसे एक पुराने इवेंट्स है फुटबॉल की, इंडियन आर्मी करते हैं। तो 132nd एंड 133rd जो फुटबॉल डुरांड कप टूर्नामेंट कोकराझार में रखा, ताकि लोग यहाँ आए देखे। तो ऐसा बहुत कोशिश हम लोग कर रहे हैं। उसके जरिए अभी टूरिज्म का फुटफॉल थोड़ा बढ़ गया है। और लास्ट जो टाइम समय गए हैं, डिकेड्स गए हैं, उसमें टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं गया था, क्योंकि वहाँ सोशल अनरेस्ट है, लोग आंदोलन कर रहे थे कुछ और पॉलिटिकल राइट्स को लेके, कुछ मुद्दा को लेके। तो अभी टूरिस्ट का फुटफॉल तो बढ़ रहा है बोडोलैंड में, लेकिन उनके लिए जो अच्छा फैसिलिटी भी देना है। हमारे जो प्राइवेट जो होटल्स है, रिजॉर्ट्स है, वो लोग बनाई है, तो और भी उसमें क्या है जरूरत है। तो इसलिए हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, पूरा टूरिज्म का प्लानिंग हो रहा है। 260 करोड़ हम लोग टूरिज्म में लगाने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। जो पैकेज का पैसा है जो आने वाले हैं, उसका सारा डीपीआर बनाया गया है। तो टूरिज्म को लेके हमने वो काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के बारे में जो आपने बोला है, हमारा तो पूरा समाज ही एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वहाँ एग्रीकल्चर, इरिगेशन और साइंटिफिक वे जो है, जो खेती बाड़ी करने का, एग्रीकल्चर करने का, वहाँ कोई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन नहीं है। उसके लिए ट्रेडिशनली लोग कर रहे थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में केबीके आए हैं, और केबीके को भी हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ जो भी टीम है वो लोग गांव में जाके लोगों को सिखाने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए माहौल ही नहीं था। तो ये 4 साल में इसीलिए हमने बहुत कोशिश किया कि शांति लाए। और शांति आने के बाद अभी क्या है, सब लोग जाग गया है, एग्रीकल्चर का हो, एजुकेशन का हो, सब लोग। तो इसीलिए हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ रहा है। मेज का प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट हमारा यहाँ बाहर जा रहे हैं,
लेमन जो है वो फॉरेन में सप्लाई हो रहा है। बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स है, बहुत सारे ऐसा हॉर्टिकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है जो हम लोग का बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कोशिश किया है हर VCDC में एक फार्म मशीनरी बैंक हो, कि ताकि लोग आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी यूज करता है उसको करके वो लोग अपना एग्रीकल्चर करे। तो ये हमारा योजना चल रहा है कि फार्म मशीनरी बैंक के लिए, और हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं। वहाँ 100 तक मतलब हम लोग का टारगेट है, और काफी वो आगे तक हमने किया है। दूसरा जो है हम लोग महिला का भी 20 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हम लोग बना रहे हैं। लाइव स्टॉक के लिए हम लोग बहुत कोशिश जारी रखा है, तो वो उस सेक्टर में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है आने वाले 5-10 साल में बोडोलैंड क्षेत्रों में कोई विषय है जहाँ पे बोडोलैंड पूरा नेशनल रैंक में आ जाएगा। और प्रोडक्टिविटी में तो हमारे जो लोग हैं वो बहुत सिंसियर है, बहुत मतलब हार्ड वर्क करते हैं। तो इसीलिए मुझे पूरा उम्मीद है, और सरकार का भी वही विजन है। अभी हम लोग कुछ जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, हर एक विषय के ऊपर स्टडी करके रिसर्च करके धीरे धीरे से उसको ठीक से काम करने के लिए हम लोग का कोशिश जारी है। और उसमें हमारे जो मुख्यमंत्री जी है उनका पूरा योगदान है, उसका मार्गदर्शन है, एनी टाइम वो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। Mr. Boro, this is Nibir Deka here from NewsX. My question is that it is indeed remarkable to see a micro approach as far as community development is concerned. However, when we talk about community, their aspirations at times collide and overlap with other communities. As far as this vision is concerned, how do you plan to mitigate those overlapping or those, how do you plan to mitigate those problems? See, these are the community aspirations, and all over the world, if you see, there will you find lots of issues like this. Ki your interest and my interest is overlapping, but we have to find a space to resolve it. As a government, we can resolve those issues. That's why I have mentioned there are certain issues which can be resolved by the council government, certain issues which cannot be resolved by the council government, then it will forward it to the state government. Then some issues are there which are totally depending on the central government for constitutional amendment and some the national policies. These are linked with those area. So my concern and my focus is those issues which we can resolve at the council level, that will be resolved in our area without further delay. For example, one cultural center, they need a cultural center. One small groups are there. They are requesting for a cultural center. Language learning center, we can build this language learning center. We can build one cultural center. Like this, there are so many issues which we can resolve it in our level. Thank you very much, and Happy New Year.